घर स्नेह आदर भल पाइबा और एकतार प्रतीक। घरे जड़े मनीष सबुठारु अधिक सुरक्षित अनुभव करिथाए। किंतु थरे चिंता करंतु सेही घर जेतेबेले जड़े मनीषर निद हजाई देव तो निज घरे पाद मध्य रखिबाकू जेतेबेले जड़े मनीष थरथर होई थरी उठिबो। तेबे आजिर एही कहानीटी एभली एक घर उपरे आधारित जहा जोगु एक परिवार जीवन किपरि संपूर्ण बदली जाइथिला। तेबे आजिर कहानीटी आरंभ करबा पूर्वरु एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु रहस्यमय दुनिया यूट्यूब चैनलटी को। एही भली रहस्यमय सत्य घटना उपरे आधारित कहानी सबुदिन सुनिबा पई। कहानीटी आरंभ हेउची सस्मिता मैडम कोठारू, जी निजर स्वामी मनोज बाबू और एक 5 वर्षर कुनी झील सह कटक सहर एक भड़ा घरे रोहुथांती। तेबे घर मालिकों सह तांकर किछि मतभेद कारणरू तांकु घर छाड़िबाकू पड़थिला ओ आउ एक नुआ भड़ा घर को शिफ्ट होबाकू पड़थिला। तेबे मनोज बाबू एक छोट प्राइवेट कंपनी रे चाकरीटीए करथिले, तेणु अल्प भड़ा विशिष्ट एक घरटीए खोजुथिले रहिबा पई। कटक सहर रे कम भड़ा विशिष्ट घर खोजिबा जे केते मुश्किल कथा से कथा समस्ते जानिथिबे। तेबे किछि दिन खोजाखोजी करिबा परे तांकु कम भड़ा विशिष्ट एक घरटीए मिली जाइथिला रहिबा पई। नुआ घरर घर भड़ा बहुत कम थिबारु सेमाने सेही घरटीकु बाछिथिले रहिबा पई। किंतु प्रकृत कथा तो एया थिला कि 2 वर्ष पूर्वरु सेठारे एक स्त्री लोक निज देहरे निया लगाई आत्महत्या कर दैथिला। तेणु एही घटना परठारु सेही घरे केही रहिबाकू आसुनथिले एवं आखपाखरे एही कथा व्यापी जाइथिला कि सेठारे एबे मध्य सेही स्त्री लोकटीर अतृप्त आत्मा घुरी बुलुची। तेणु घर मालिक बाध्य होई घर भड़ा बहुत कमाई देइथिले। किंतु सस्मिता मैडम और तांको परिवार लोक से घटना विषय किछि जानि नथिले एवं कम घर भड़ा जोगु सेठारे रहिबाकू आसी जाइथिले। किंतु एठारे आश्चर्यर कथाटी एया जे जेउ दिन प्रथम थर पई सस्मिता मैडम और तांको परिवार लोक सेठाकू रहिबाकू आसीथिले, सस्मिता मैडम को देखि सेठाकार लोक एक अजब व्यवहार करथिले। सेमानको हाव भावरे एक रहस्यमयी भय लक्ष्य करथिले सस्मिता मैडम। तेबे सस्मिता मैडम तो सेठाकू प्रथम दिन ही जाइथिले, आगरु से सेठाकू केबे जाई नथिले। ताहेले आखपाखर लोक तांकू देखि एभली डरुचंती काहेकि यह भावी सस्मिता मैडम को मन टिके अस्थिर हो जाइथिला। किंतु एहार कारण से किछि बुझी पारि नथिले। तेबे सेथिप्रति अधिक ध्यान न देई घर भितर को जाइथिले सस्मिता मैडम। तेबे से घरे प्रथम दिन पाद रखु रखु ही से एभली किछि देखिथिले जहा हठात छाती रे एक धक्का लागिबा परि अनुभव तांकु आनी दैथिला। से घरे पशु पशु देखिथिले घरर एक कांथरे तांको निज फोटोर एक फ्रेम टंगा होईची, जेउथिरे फूल माळ टंगा होईची। यह देखि सस्मिता मैडम प्रथमे तो बहुत डरी जाइथिले, किंतु टिकिए निरीक्षेकी देखिला परे जानिबाकू पाइथिले से फोटोटी तांकर नथिला, कारण से भली कौनसी फोटो सस्मिता मैडम केबे उठाई नथिले। घटनाटी काहार एक मजामस्ती होइथिबो भाबी से फोटोटी को स्टोर रूम भितरे फोपाड़ी देइथिले एवं घर भितरे रहिबाकू आसिथिले। किंतु एही सामान्य घटना पछरे जे एडे बड़ एक रहस्य लुचि रहिथिबो से जानि नथिले, जहा परवर्ती समय रे तांको जीवन को संपूर्ण बदलाई देइथिला। तेबे सेही घर को शिफ्ट होबार 2 दिन भितर ही सस्मिता मैडम एक अद्भुतपूर्ण घटना को लक्ष्य करथिले। से लक्ष्य करथिले तांको घर आसबाबपत्र सबु बेले एपटे सेपटे थुआ होइतिबो। जदि सकाळे गोटे जिनस टेबुल उपरे थुआ होइची तो राति रे ताहा सोफा तले किंबा रोसई घरे पड़थिबो। तांको झियो तो स्कूल पळाए, स्वामी तो ऑफिस रे, घरे से एकुटिया, तो एसबु किए करूची भाबी से दिन राति चिंता करथांती। सते जेमिति तांको सह आउ जणे किए मध्य तांको घरे रहुची बोली से अनुभव करथिले। तेबे एक रातिर घटना, राति प्राय 1:30 बाजिबो। मनोज बाबू और तांको झियो सेतबेलकू सोई पड़थिले, हेले सस्मिता मैडम किंतु सोई नथिले। कोण पई के जानी हेले एक अजब प्रकारर भय तांको मन को अस्तव्यस्त करुथिला। जेते चेष्टा कले भी तांकू निद होई नथिला। एहा भितरे तांको रूम बाहरु एक पाउंजीर शब्द तांकू सुभिथिला। लागुथिला जेमिति किए गोटे तांको रूम बाहरे एपट सेपट हेउची, सते जेमिति तांकू समस्त को जगिकी रहिची। केतेबेले पाउंजीर शब्द पूरा दूररू सुबुथिला बेले केतेबेले ठीक तांको कबाट बाहरु पाउंजीर शब्द सुबुथिला। तेबे एहा सुनी प्रथमे तो से निज झियो को चाहिथिले होई पारे से उठितिबो, किंतु तांको झियो खट उपरे ही सोईथिला। एहा परे तांको घरे आउ केही नथिले जहार पाउंजीर शब्द सुभिबो। से एही शब्द सुनी बहुत डरी जाइथिले। तांको देहरु गम गम झाळ बोही जाइथिला। तांको देह सारा एक अजब शीतलता खेली जाइथिला। पाउंजीर शब्द केतेबेले संपूर्ण बंद हो जाउथिला तो केतेबेले पुणी थरे सुबुथिला।
ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ରାତି ସାରା ଚାଲିଥିଲା। ରାତି ସାରା ସେ ଅନିଦ୍ରା ରହିଲେ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୋଇପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କଥା ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିନଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ରାତିରେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଶୁଭିଥିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ସହ ବାହାରେ କାହାର ଗୋଟେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ମନକୁ ମନ ପୁଳାଏ କ'ଣ ଗପି ଚାଲିଛି। ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କାନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ନିଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ବି ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ବି ସେ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। କାଳେ ସତରେ ନିଜ ମନର ଭ୍ରମ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଗାଳି କରିବେ ଭାବି ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିଛି କଥା ଜଣାଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ଭୂତପ୍ରେତ ଉପରେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତିନି, ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଦିନ ସକାଳେ 2ଟି ରାତ୍ରିର ଭୟାନକ ଘଟଣାକୁ ଭାବି ଭାବି ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ଖଟ ଉପରେ ଆରାମ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରାଉଥିବା ବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଓ ଏହା ଭିତରେ ଝିଅ ହଠାତ୍ କହି ଉଠିଥିଲା, ମାମା ତମେ ଆରାମ କର, ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଲ? ମନୋଜ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, କାଇଁ ମାମା କାହାନ୍ତି? ଝିଅ କହିଲା, ମାମା ଏଇଠି ଥିଲେ, ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା, ବାପା ମାମା ଏମିତି ଅସନା ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଚୁଟି ଏତେ ଅସନା କାହିଁକି ଥିଲା? ଝିଅଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ମନୋଜ ବାବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ଭାବି ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଥିଲା ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନଥିଲେ। ତେବେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଗିକି ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ କେମିତିକା ମଜାକ କରୁଛ ତମେ? ଜ୍ୱର ହୋଇଛି କହି ଖଟରେ ଶୋଇଛ ଓ ଏଠାରେ ମୋ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛ? ପ୍ରଥମେ କୁହ, ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ତମର ଏବେ କ'ଣ କାମ? ଆଉ ତମେ ସେଠାରୁ ହଠାତ୍ ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲ? ଏହା ଶୁଣି ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ, କ'ଣ ସବୁ କହିଯାଉଛ? ମୁଁ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ମୁଁ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶୋଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କାହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲା? ଏହାପରେ ସେ ସବୁ କଥା ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କହିଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ତାଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କର ଅଫିସ୍ ସେ ଘରଠାରୁ ପାଖ ଥିବାରୁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଏକ ଛୋଟ ଗୃହଶାନ୍ତି ହୋମ କରାଇଦେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡକାଇ ଘରେ ଏକ ଛୋଟ ଗୃହଶାନ୍ତି ହୋମ କରାଇଥିଲେ। ଘରେ ହୋମ କରାଇବାର 15 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ଏକ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଚିଲେଇବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଓ ମନୋଜ ବାବୁ ଉଭୟ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବ ଭାବି ରୁମ୍ କବାଟ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଥିଲେ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଚିଲେଇବା ଶବ୍ଦ ସେମିତି ଶୁଭୁଥାଏ, ଲାଗୁଥାଏ କିଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ଚିଲ୍ଲାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ମନୋଜ ବାବୁ ଓ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ଶବ୍ଦର ପିଛା କରି କରି ଉଭୟ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ପଶିଲେ, ଶବ୍ଦଟି ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ର କବାଟ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭୟରେ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଛାତି ଫାଟିଗଲା ପରି ଲାଗିଥିଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଠିକ୍ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ମହିଳା ତାଙ୍କ ବେଡ଼୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଆଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଶରୀରର 90% ଜାଗା ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଝିଅକୁ ଧରି ସେହି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସି ପାଖ ଏକ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେହିଠାରେ ସେହି ରାତିଟି ବିତାଇଥିଲେ। ସେହି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଓ ମନୋଜ ବାବୁ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଘରେ ଏକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ହଠାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳହରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ କେହି ସେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏବଂ ଏଠାରେ ରହସ୍ୟଜନକ ଘଟଣାଟି ଏଇଆ ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଆଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଘରେ ପାଦ ରଖୁ ରଖୁ ସେ କାହାର ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଫୁଲମାଳ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ମନୋଜ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ କାହାକୁ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ସେଦିନ ପଶିଯିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଆଉ ଏକ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ ରହିବା ପାଇଁ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ଯାଞ୍ଚ କରିସାରିବା ପରେ ରହିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନୂଆ ଘରକୁ। नमस्कार बंधुगण, मु प्रसाद। आपण मानकु कहानीटी किपरि लागिला कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणांतु। भिडियोटी भल लागिथिले भिडियोटी को एक लाइक करंतु और शेयर कर दियंतु निज सांग मानक मध्यरे। आउ हाँ, एपर्यंत जदि रहस्यमय दुनिया यूट्यूब चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन टी को मध्य क्लिक करि रखंतु। देखा हेबा आगामी अध्याय रे एही भली किछि रहस्यमय तथा भयानक कहानी सहित।